જ્યાં હોય ત્યાંથી ફટાફટ આવી જાવ. ફટાકડા बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नबी दानम हम हैं दिल है मर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहता ना रहता તાલી તો તાલ ચાલુ રાખો. તાલી તો તાલ ચાલુ રાખો. दीवानगी 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 है all the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om make some noise and say Om Shanti शाम गज़ब की शाम गज़ब की हर गम तेज है बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रहकर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी make some noise and say Om Shanti मेहंदी राचन लागी हाथों में बनने दे दामनी मेहंदी राचन लागी हाथों में बनने दे दामनी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राजनी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राजनी बाजे बाजे रे शहनाई धन धारे दामनी बाजे बाजे रे शहनाई आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राजनी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राजनी हे सोने उड़ा सूरज उदियो और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे इंसान सजनी राहे मंगल गावे मनूप जी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे बनूप वन अभिनंदन करता छाई धगा परिहारी रे शक्कर खाको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर धन बरसा धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो
चला चला जैसी कवारा फिर दासी कुड़ियां दे पीछे मारा मारा इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा एक पीपड़ी दा अज किवें वजना नगाड़ा शरी लाई टाइम शरी बंद पर न पर उसकी कोई फ्रेंड कर दे सब कुड़ियां सुना चीट तेरा जी सीट beyond repeat तेरा जी सीट beyond repeat बैगा कलारा होए बैगा कलारा नच दीवे नच तेरा जचदा हुलारा बैगा कलारा होए बैगा कलारा एक पीपड़ी दा अज किवें वजना नगाड़ा तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए मेरा साथ मेरा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए जीवन के सफर में सवारी चाहिए अकेला है मिस्टर खिलाड़ी मिस खिलाड़ी चाहिए अकेला
क्या है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल, दिल दिल है ये मेरा, तेरा घर ये नहीं है, जगह खाली नहीं है। झूठी ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर। कैसी दूरियां कैसा फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा। अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जान निसार है, तुम पे दिल क्या जान निसार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। मैं कोई ऐसा जीतेगा कि हार तुम जगा, अगर तुम कहो तुमको बुलाओ, ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। जमीन को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी दिल की धड़कन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इसमें बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। थैंक यू। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। हाय मैं मर ही जाऊँ जो तुझको ना पाऊँ, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊँ। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊँ मैं, तुझको पुकारूँ। कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा, बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा।
रुको 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 यार, ये हमेशा रोमांटिक सॉन्ग्स में डांस करना जरूरी है क्या? डीजे वाले भैया जरा हमारा वाला गाना बजाओ। तू जानो मानो जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे, ऐसा मी सामे जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलो जैसे, तेरे पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ो सामे, तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल करी मोर सामे। वो डगर जला करे नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे, ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे, अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। जो तू होती है मामालिनी, जो तू होती, जो तू होती है मामालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। क्या बात है, જોરદાર તાળી થઈ જાય મામા અને મામી માટે। Next performance, last performance of the evening. हेलो हेलो ये
तो शेरवानी पेरसे नीचे धोतियों वटीरे साजन तैयार थई गया केवी शेरवानी ये सहरा बांध के मैं तो पाया रे डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा મને ખબર છે અડધાને ખબર આંગળી ઊંચી કરે જ બધાય મને, પણ મને કહેવા દો યાર, તમારે નથી કહેવાનું. વરાજા માટે એકવાર જોરદાર તાળી પાડો. એ આજ ભાઈ વાહ જેનિશભાઈ વાહ. એ પણ આજ ગુણા તમને યાદ છેલ્લી વાર દાંત કઢાવી દઉં એટલે કાલથી જવાબદારી વધશે એમની માથે યાર, એટલે કહું છું હો. આ ચિંતા ન કરતા, અમે તમતાર તમારી હારે જ છીએ 2-3 દિવસ પૂરતા. આ પછી તો તમારે જ બધી લડી લેવાનું છે. હા, પણ તમારા બધા માટે એક બહુ સરસ સરપ્રાઈઝ છે, અને સરપ્રાઈઝ ઈ છે મિત્રો કે આજે વરરાજાના લગ્નની પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે બધા ભેગા થયા છીએ.
કહેજો. શું કહેજો? વાહ વાહ. લગાડ બધાય કહો ને વાહ વાહ. જીવતારીઓ જેઠ મહિના સુધી. હા પણ બધા મારા વાલા પછી 100 વર્ષના થાવ આશીર્વાદ આપું છું. પણ આને એક શાયરી કહી દો ભરાજા, બરોબર ને? ए फोटोग्राफर भाई ये तो हम जानते हैं कि आप हमारी तस्वीर खींचते हो. हाँ एम वाह वाह हो चालू रख दो. ए फोटोग्राफर भाई ये तो हम जानते हैं कि आप हमारी तस्वीर खींचते हो, लेकिन तस्वीर खींचते समय एक आंख क्यों मीचते हो? વરાજા એને મને બહુ સરસ વાત કરી હતી. મને કે પંકજભાઈ, બે દ્રષ્ટિમાંથી એક દ્રષ્ટિ કરીએ ને તો આ કચકડાની અંદર મિત્રો મારો ને તમારો આબેહૂબ ફોટો ચિતરાઈ જાય. તો બે દ્રષ્ટિ બંધ કરીએ ને તો માં ઉમિયાની છબી મારા ને તમારા હૃદયમાં કેવી ચિતરાય સાહેબ. જાઓ જાઓ. તમારી 10-12 તાલીઓ બદલ ફરીવાર આભાર. આપણે તાલી પાડો તો હોલસેલમાં પાડજો, છૂટક માવઠા જેવું લાગે. વડોદરાનો કવિ ખલીલ લખે છે વાહ વાહ કેજો મિત્રો, મારી હારે રહેજો થોડીક વાર. હા આ બસ યુવા અને બેમાં જેઠાલાલ તો છે. હું ગાંધીગીરીના નામ ઉપર એલા તમે તો વાહ વાહ કરો. તમે ક્યાં સાંકળા પરિવાર વાળા? તમે તો મારી હારે ગુડાણો છે યાર. તમે વાહ વાહ કરો. હા તમારે તો સહન કરી લો. હું ગાંધીગીરીના નામ ઉપર, પણ પત્નીને બા સંબોધવું આપણને નહીં ફાવે. આમાં વરાજા ઘણા ઘરના દુખિયા હશે. હા હું તો અમદાવાદની વાત કરું. અમદાવાદમાં એક જણો લોહી લોહાણ હાલતમાં પડ્યો તો વરાજા મને દયા આવી. મેં કીધું હાલ ઘરે મૂકી દઉં. મને કે માથાકૂટ કરો, હું ઘરેથી ન જ આવું છું. કેટલો તૂટી ગયો હશે. એટલે આવી આપણે વરાજાને આવી હિંમત આપવાની છો. આ તમે વાહ વાહ કરો માં યાર. હા પણ વરાજા હું તમને કહું ખરેખર વાહ કે લગ્ન જીવનની મજા છે ને એ સગાઈથી લગ્ન સુધીની છે. પરણેલા મારી હારે હોય તો આ તાલી પાડજો મારા વાલા. સાચી વાત કે નહીં? સગાઈથી લગ્ન સુધીની જે મજા છે એમાં જે નવું શરૂઆતમાં તો જે મોજ આવશે. આહા હા એમાં ભૂમિબેન છે ને શરૂઆતમાં બોલાવશે જયની જયની. ત્યાં તો જૈનિશ ને ડોલમાં નીચવવો પડશે. હું વાત કરો યાર. આ શરૂઆતમાં જયની શરૂઆતનો વરાજા આવું રહેશે. 10 વર્ષ જવા દો. જો અનુભવી મળ્યા દાંત કાઢો. કોણ બદલાય? જૈનેશ. ત્યાં તો કાપોદ્રાથી પાછો આવી જાય જૈનેશ. શું વાત કરો છો? 25 વર્ષ જવા દો લગ્ન જીવનના. એ જૈનેશ ભરૂચથી આટો મારીને પાછો આવ્યો. બોલો પછી યાદ કરવાનું જયની. પણ એકવાર વધાવો વરાજાને જોરદાર તાળીઓથી. હું મુંજાતો નહીં વરાજા, અમે તારી સાથે છીએ આજ રાત પૂરતા. આજ તને કોઈ કોઈ નો કહી શકે. કાલનું નક્કી નહીં. હા કારણ કે મને એક જણ કહેતો, મને કે પંકજભાઈ લગ્નની ટૂંકીમાં ટૂંકી વ્યાખ્યા કઈ છે? આ તો અમે તો પરણી ગયેલા છે એટલે કહો. આ લગ્ન છે ને આપણા વડીલો એમ કહેતા કે લગ્ન છે ને લાકડાનો લાડવો છે. જ્યારે ખાધો એ પસ્તાય ન ખાધો બે એનાથી થોડુંક આગળ વધેલું છે. લગ્ન છે ને ચિંગમ જેવા છે. ચિંગમ ખાધી હોય ને ખબર હોય એમાં શરૂઆતનો સ્વાદ આવે પછી આ દુખવા માંડે. હા મને કે હજી હાવ ટૂંકી વ્યાખ્યા સમજાવો. મેં કીધું સાંભળ, લગ્ન એવા છે કે એક ગામડું ગામ હતું અને એમાં 3 ચોર ચોરી કરવા માટે આવ્યા. એ ગામના મંદિરની બારોબાર એક મહાદેવનું મંદિર ને ન્યાય એક ગણપતિની મોટી મૂર્તિ. તો ગણપતિનું પેટ મોટું હોય આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો એક ચોર અફલકણો હતો કાના. એને ગણપતિની ડૂટીમાં આંગળી નાખી. એમ કે વીટી હોય તો કામ થઈ જાય આપણું. તો વીટીની જગ્યાએ વરાજા વીછી બેઠો હતો. તો વીછીએ દંશ માર્યો ઓલાને. તો ઓલો વરાજ ઓલો કેવો તૈયાર ચોર, એને ઓલા બીજા 2 ચોરને કીધું નહીં કે આ ધંધો ન કરતા. એને શું કીધું ખબર? એ કે હા હા ગણપતિની ડ્યુટી કાંઈ ઠંડી વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમ જેવી. બીજાએ આંગળી નાખી, એને ટટકાવ્યો. આહા એ કે ડીપ ફ્રીજ. ત્રીજાએ આંગળી નાખી, એ કે આહા હિમાલય. એમ ત્રણેયને વીછી કહ્યો. લગન વરાજા આવા છે. આ ધીમે ધીમે સમજાશે બધાને. આપણા બાપાએ આપને જો આ સાંકલા પરિવારના છે ને, આનાથી તો કંટાળીનો ઘરેથી આવ્યો હતો ભાઈ.
વાતમાં કઈ રસ જ નથી હો. એ કે કોઈ ગાંડા જેવો રાયડું નાખ્યા. હા, પણ આને સાચવી લેજો. ના ખરેખર બાળકો બહુ ડાયા છે અહીંયા તો. નકર આવો અમદાવાદમાં ભૂકા કાઢ નાખે એવા છોકરા. હમણાં એક છોકરો વરજા કૂતરાની પૂંછડીમાં પ્લાસ્ટિકની ભૂંગળી ભરાવતો. કૂતરાની પૂંછડીમાં. મેં કીધું એ આ કાંઈ પૂંછડી સીધી ન થાય. મને કે અંકલ મારે ક્યાં પૂંછડી સીધી કરવી, મારે તો ભૂંગળી વાકી કરવી છે. આ બાળકોને પહોંચાય એવું જ નથી અત્યારે. આ ખરેખર અદ્ભુત બાળકો. મારા છોકરાની વાત કરું લ્યો. મારો છોકરો હમણાં મારો છોકરો ઘરે બેઠા તેમાં મહેમાન આવ્યા એટલે મેં મારા દીકરાને કીધું બેટા મહેમાન આવ્યા, મહેમાન માટે ક્યાંક લઈ આવી. વરાજા હડી કાઢી રિક્ષા લઈ આવ્યું. એ કે મહેમાનને જય શ્રી કૃષ્ણ કરતા ફાવે. અદ્ભુત બાળકો છો અત્યારના છોકરાઓ, ખરેખર ભૂકા કાઢ નાખે. અમદાવાદમાં આપણે ઓઢવની પણ અમારા વિસ્તારની વાત કરું. ઓઢવની ન કરાય, તમે છો ને અહીંયા. હા, હું સેટેલાઇટની વાત કરું. સેટેલાઇટમાં 10 માળનું બિલ્ડિંગ છે. ત્યાં મારા એક મિત્ર ને શાંતિભાઈ, મારે એના ઘરે જવું હતું. તો નીચે એક છોકરો રમતો હતો. મેં કહ્યું બેટા શાંતિભાઈનું ઘર. મને કે અંકલ શાંતિભાઈ 8મા માળે રહે છે, લાઇટ નથી, લિફ્ટ બંધ છે, સીડી ચડીને જવું પડશે. મેં કીધું હાલ બતાય, મારે કામ છે. અને મિત્રો તમે માનો કે ન માનો, મને 8મા માળે લઈ ગયો. હું તો પરસેવો રેપજેપ થઈ ગયો, હા ધમણ થઈ ગયો. ન્યાજીનો ઓલો છોકરો મને કે અંકલ આ તાળું માર્યું નહીં ઘર શાંતિભાઈ. મેં કીધું એલા શાંતિભાઈ મને કે નીચે ઊભા છે ને, તમે તો ઘરનું કીધું હતું ને. મેં કીધું તું કોનો? મને કે શાંતિભાઈ નો. આને કાંઈ બતાવવા જેવા છે નહીં પ્રજાને હો. હા, છોકરાઓ અદ્ભુત છે. એની સામે બહુ બોલાય નહીં, એની સામે કાંઈ કરાય નહીં. હા, એક છોકરો હમણાં એની મમ્મીને કહેતો હતો મમ્મી પરી આકાશમાં ઉડે તે સાચી વાત. એની બા કે હા બેટા પરી આકાશમાં ઉડે તે સાચી વાત. એ કે તો આપણી કામવાળી કેમ નથી ઉડતી? એની માં ખીજાણી કે એ થોડી પરી છે. એ કે કાંઈ નહીં, કાલે તું નહોતી ને ત્યારે મારા પપ્પા એને ખૂણામાં લઈ જઈને એવું કહેતા હતા કે તું તો પરી જેવી લાગો. હા, જો અનુભવ. એ કે એમ તો એ પરી આવતીકાલે ઉડી જશે અને કાગડો ટીચાઈ જશે. હા, પણ આપણે મોજ કરવી છે, આનંદ કરવો છે. ત્યારે મિત્રો ફરીવાર આપણે બધાને વિનંતી કરું કે આ એકવાર પરિવારને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો મારા વાળા. હા, આજે એટલો બધો ઉમંગ ને ઉત્સાહ છે. આ તો કાર્યક્રમ થોડોક મને તો એમ થયું કે આ તમારા પરફોર્મન્સ પછી અમારા કાર્યક્રમ આપો ને એ વરાજા અડદની દાળ આરે પાર્લે બિસ્કીટ ખાતા હોય એવો સ્વાદ આવશે થોડીક વાર. હા, કારણ કે અમે હાવ લોકસંગીતના કલાકારો છીએ. અને આજે અમને બહુ ભાવથી ભરતભાઈ અમને અહીંયા આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા છે. આ બધા પરિવારજનોને અમને મળવાનો અવસર મળ્યો છે ત્યારે હું ખરેખર હૃદયના ભાવથી આ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને મારા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા ભાઈ જૈનિશના લગ્ન પ્રસંગે એક મને દુહો યાદ આવે. અહીં વડીલો બેઠા એટલા માટે ખાસ કહું કે રણ જીતાણ અને કંકણ બંધણ પુત્ર વધાયું આય. આપણે મોજ જ કરવી છે, આનંદ કરવો છે. હા, રણ જીતાણ કંકણ બંધણ અને પુત્ર વધાયું આય. આ તીનો ટાણા હરખના, આમાં કોણ રંગ અને કોણ રાય સાહેબ. હા ભાઈ ભાઈ ભાઈ, આ ત્રણે ટાણા એવા હરખના છે. અને આજનો દિવસ આપણા ભાઈના જ્યારે લગ્નની પૂર્વ સંધ્યાએ ભેગા થયા છે ત્યારે સાંકળા પરિવારમાં ખરેખર ખૂબ અમે સવારના અમે તો આવી ગયા હતા. અમે જોયું પરિવારનો સાહેબ જેટલો ઉત્સાહ અને ઉમંગ. ના એને રમવા દેજો, એને અમારી યાર કાંઈ લેવા દેવા જ નથી. એને મોજ કરવા દે, એની દુનિયા જ આખી અલગ છે. વરાજા હમણાં અમદાવાદની વાત કરતો, અહીંયા અમદાવાદના હશે હો ઘણા. અમદાવાદની એક મજા છો. અમદાવાદના કેટલાક છે? હાથ ઊંચો કરો. અમે બધા જો કે અમદાવાદથી આવ્યા. કેટલાક છે અમદાવાદથી? કોઈ? તમે તો છો જ. હા, અમદાવાદની વરાજા મજા છો. મને એક જણો કહેતો હતો, મને કે મુંબઈ, સુરત અને અમદાવાદ આના માણસોને ટ્રેનમાં ઓળખવા હોય તો તમે કઈ રીતે ઓળખો કાના? એવું મને પૂછ્યું. મેં કીધું જો સાંભળ, ચાલુ ટ્રેને ચડી ઉતરી જાય મુંબઈ વાળા, બરોબર ને? મારી સાચી વાત હોય તો તાળી પાડજો. ચાલુ ટ્રેને ચડી ઉતરી જાય એ મુંબઈ વાળા. ટ્રેન ધીમી પડે અને કૂદકો મારી જાય એ તમે બોલ્યા, હું ક્યાં બોલ્યો? એ સુરત વાળા. અને ટ્રેન ઊભી રહે અને આખા ડબ્બામાં આટો મારી આવે એ તમે હવે સમજી લ્યો કોણ કોણ હોય આમાં. એટલે બીજું ન સમજતા, સેવા ભાવી એટલા. કોઈની કઈ વસ્તુ પડી ન રહેવી જોઈએ એમ. હા, એટલા સેવા ભાવી. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી બતાવો મારા વાલા.
હા, અને અમદાવાદની વાતચીત જ આપણે આગળ વધારીએ, બરોબર ને મામા? હા, અમદાવાદની તાસીર એક છે હો. અમદાવાદનો માણસ ક્યાંય પણ જાય, કોઈ પણ રાજ્યમાં જાય, કોઈ પણ દેશમાં જાય, ખબર પડી જાય કે આ અમદાવાદમાં. એનું કારણ શું ખબર? અમદાવાદની એક તાસીર છે. આમાં હું તમે બધા આવી જાઓ. અમદાવાદની એક જ તાસીર છે કે નજર સામે વસ્તુ જોવે છતાંય પૂછે એટલે સમજી લેવું કાપડો. હા, નજર સામે જોવે. અહીંની જ વાત કરું લ્યો. આ બાજુ તબલા ઉસ્તાદે મૂક્યા, અહીં હાર્મોનિયમ મૂક્યું, અહીં બેન્જો મૂક્યો. હજુ અહીં ઊભો તો ત્યાં એક જણો આવ્યો, મને કે પ્રોગ્રામ છે. મેં નાના બધું વેચવા કાઢ્યું છે પહેલા. આ જોશો જાખમ જોડતો નજર સામે જોવે છતાંય પૂછે હો. હા, તમે બહાર ગામ જતો તમારા પાડોશી આવીને બહાર ગામ જાવ છો, આપણે કે નાના સામાન વેચવા જાય છે, જોશો તો શું કામ હેરાન કરો? અમદાવાદની આ તાસીર છે. હા, અને એક તમને બહુ આમાં વડીલોને ખબર હશે, આપણા અમદાવાદ એસટી સ્ટેન્ડની સામે પહેલા એક પેટ્રોલ પંપ હતો, ઘણાએ જોયો હશે. તો ઓલા પૂછપરછની બારી ઉપર કોઈ બસનો ટાઈમ પૂછવા જાય જ નહીં. બોલો, ઓલા પેટ્રોલ પંપ વાળાને જ પૂછે કે હે ભાઈ રાજકોટની બસ? બોલો કે 12:30. એ કે બસ પછી નહીં. એ કે 1:30 વાગે છે ભાઈ ચોટીલા. એ કે બસ પછી નહીં. અરે કે 2:30 વાગે છે, તારે ક્યારે જવું છે? એ કે કોક વાર જવું હોય તો કામ લાગે. આવો હેરાન કર્યો. પછી તો ઓલા પેટ્રોલ પંપ વાળાનો મગજ ગયો, એને મોટું બોર્ડ માર્યું, બસનો ટાઈમ આઈ નો પૂછો. બસનો ટાઈમ આઈ નો પૂછો. તોય એક જણો ગયો. ઈ કે આઈ નો પૂછો તો ક્યાં પૂછો? આમાં શું છે, પાવર હાઉસમાં તો પાવર હરખો જ નીકળ્યો ચંદ્રકાંતભાઈ. ધીમે ધીમે જેવા જેવા ગોળા. મારી જોક્સમાં દાંત નો કાઢે, મારો વાંક જ ન હોય. ભગવાન એને સર્કિટ જ ફિટ ન કરી હોય. હા, તમે તો આનંદ કરજો મારા વાલા. હા, ખરેખર અમદાવાદની મજા છો. ઓલા મોટું બોર્ડ માર્યું પેટ્રોલ પંપ વાળાએ, બસનો ટાઈમ આઈ નો પૂછવો, બસનો ટાઈમ સામે પૂછવો. તોય એક જણો ગયો કે સામે ક્યાં પૂછવો? પછી તો ઓલો હાવ કંટાળી ગયો, એને મોટું બોર્ડ માર્યું. ઈ કે અહીંયા કોઈએ કાંઈ ન પૂછવું, અહીં કોઈએ કાંઈ ન પૂછવું. તોય કાના એક જણો ગયો. ઈ કે પેલા બધા એમ શું પૂછતા હતા? એમ આ સમજણ હોય તો પાડો તાળી લ્યો મારા વાલા. ઈ કે બધા પેલા શું પૂછતા હતા? મિત્રો તમે માનો કે ન માનો, ઓલો પેટ્રોલ પંપ કાઢીને વડોદરા ભેગો થઈ ગયો. એને બરોડામાં જઈને પંપ નાખ્યો, એક જણો ન્યા ફૂગી ગયો વરદા. ઈ કે તમે અમદાવાદમાંથી પંપ કાઢી નાખ્યો? ઓલો કે અહીંથી ઉપર ન કર, અહીંથી ને ઉલાડીશ. પણ આજનો પ્રસંગ એવો છે મિત્રો, આનંદનો પ્રસંગ છે. મારી સાથે ગુજરાતના બહુ સુપ્રસિદ્ધ કલાકારો પણ આવ્યા છે. આપણે બધાનો લાભ લેવો છે. એવા એવા ગીતો પણ અહીંથી ગાવા છે, તમને બધાને મજા કરાવી છે. ત્યારે આજનો પ્રસંગ એવો છે, એટલા માટે મને દાન અલગારી યાદ આવે. એના એક અંતરો અહીંથી સંભળાવું મિત્રો. દાન અલગારી કહે છે કે જીવનમાં છે ને હસવું બહુ જરૂરી છે. બેનો સાંભળજો. ઘણા એવા માણસો એ કે અમે થોડા દાંત કાઢીએ. હા, ઘણા માણસો એવા હોય, પણ જીવનમાં જે માણસ હસતો ન હોય ને એનો ભરોસો ન કરાય હોય, બહુ ડેન્જર હોય. કારણ કે આપણો એક દુહો છે કચ્છી. હા, હસમુખા ને હેતાળવા, એક આપણો બહુ જૂનો દુહો. મોજ આવે તો કવિને તાળીથી વધાવજો કે હસમુખા ને હેતાળવા, જે મલકીને કાઢે વેણ એને કાટોય ન વાગજો, ભલે ને હોય પારકા શેણ. હસમુખા ને હેતાળવા. વાહ વાહ, બાલ્કની માંથી છૂટું છૂટું આવ્યું ખરું હો બધું. પણ તમે જો અહીં હેઠે આવો તો બહુ મજા આવે હો. હા, કારણ કે આમાં શું ચાલો આખું બાજરાનું ખેતર હોય ને, એમાંથી વચ્ચેથી આ ડુંડા ચોરી ગયા હોય ને એવું લાગે છે. આ બાજુ હાવ ખાલી પડે છે. હા, પણ તમે વાંધો ને ગોઠવાઈ જજો, જેને જ્યાં મોજ આવે ને. પણ દાન અલગારી લખે છે સાહેબ કે મોજ મારે એવું, મોજ મારે એવું. ભાઈ ભાઈ તો કયો એકવાર, ભાઈ ભાઈ. હવે આપણે હવે ઘડીક આનંદ કરજો. એક ચોખવટ કરી દો. હવે આમાં અમે કલાકાર ને તમે ઓડિયન્સ ને એવું કાંઈ રાખતા નહીં મારા વાલા. સાંકલા પરિવારના આંગણે આજ પ્રસંગ છે ને, ત્યારે હું એક કવિને યાદ કરું છું કે હું કશું કહેવાને આવ્યો છું, હું કરગરવા નથી આવ્યો. મોજ આવે તો વાવા કહેજો. હું કશું કહેવાને આવ્યો છું, હું કરગરવા નથી આવ્યો. તમારી જેમ મારું જીવન અનુસરવા નથી આવ્યો. તમે તો છો બધાય દયાના સાગર. તો હવે અમને તમે તમારામાં સમાવી લ્યો, કારણ કે અમે આવ્યા છીએ તમારામાં ડૂબવા, કાંઈ જુદા તરવા નથી આવ્યા મારો બાપલ્યો. એટલે એવી મોજ કરવી છે, આનંદ કરવો છે. ત્યારે અલગારી લખે
કે મોજમાં રેવું મોજમાં અને મોજમાં રે હે ગામય ગો હે લખદાની અગામય ગો હે લખદાની મોજમાં રેવું રે જીવે જીવે હવે મારે ને તમારે મોજ મારે મોજ મારે અને મોજ મારે હું અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે એક શબ્દ બહુ બોલાતો હતો. અમારા જેટલા યુવાનો બધા એકબીજાને મળતા હતા ને એ રામ રામ કહેતા હતા. વરાજા મને બહુ ગમ્યું હો. ત્યારે મને આ લીટી ગાવાનું મન થાય. અલગારી લખે કે જેની માથે રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી મોજ આવે તો ભાઈ ભાઈ તો કયો એ વાત જેની માથે રામની કૃપા એને રોજ દિવાળી અને રંગ ના ટાણા રે અને પાછા કામ કરે એની કોઠી જે કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા રે હે બોલાય અલગારી હે જી અલસું થઈને બોલા અલગારી કે હે જી અલસું થઈને આયકું નથી ખોવા જેવું રે જીવે જીવે હવે મોજ મારે મોજ મારે અને મોજ મારે આનંદ મારે એવું મારા વાળા. હા અમુક વસ્તુ છે ને તમે જોજો મોજ અંદરની વસ્તુ છો. મારે તમને અતિશોક્તિ નો કરાય પણ અમારો આપણો ડાયરાનો નિયમ છે અને કચ્છી સમાજ બેઠો હોય સાહેબ ત્યારે તમને સારું લગાડવા નથી કહેતો પણ આખા ભારતમાં નહીં આખા વિશ્વની અંદર જ્યાં જ્યાં આપણો કચ્છી સમાજ છે ને ત્યાં લોક સંગીતના ડાયરા હજી જળવાઈ રહ્યા છે એનો એક કલાકાર તરીકે અમને આનંદ છે. હા 100%ની વાત. આ તમને સારું લગાડવા નથી કહેતો. હું હમણાં 2 મહિના અમેરિકા હતો. અમેરિકામાં પણ આપણો કચ્છી સમાજ છે સાહેબ અને એ લોકોએ ડાયરો પેલો પસંદ કર્યો એને ત્યારે અમને કલાકાર તરીકે એમ થાય કે જ્યાં સુધી કચ્છી સમાજ આવા લગ્ન પ્રસંગે શુભ પ્રસંગે આપણી લોક સંગીત અને લોક સાહિત્યની વાતોને સાંભળશે આપણા લોકગીતોને સાંભળશે ને ત્યાં સુધી આવનારા 100 વર્ષ સુધી આપણી સંસ્કૃતિને ઊની આંચ નહીં આવે એ 100%ની વાત છે મિત્રો. હા પણ આમ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. અત્યારના છોકરાના અત્યારના ગીતોને કાંઈ આપણે કોઈને ટીકા નથી કરતા. આ બહેનો જો કેટલા શાંતિથી બધા સાંભળો. હમણાં તમારે જોવું હોય તો ખાલી ભાઈઓ મારી હારે રહેજો. અમારે કાંઈ નહીં કહેવું પડે. અહીંયા આ લોકોએ પરફોર્મન્સ આપ્યું ને એની કરતાં સારામાં સારું પરફોર્મન્સ અહીંથી કાના જોવા મળશે. હો કૃષ્ણાબેન હમણાં મારે કાંઈ નહીં કરવું પડે. જોજો એક જ લીટી હું ગાઈશ ને ત્યાં બહેનો ઉપાડી લેશે. મને ભરોસો છો વરાજા. જોવું તમારે રેડી બહેનો બધાય જોજો હમણાં મારી હારે મારે કાંઈ નહીં ગાવું પડે. તાલીને તાલ સાથે એમને નહીં. હે દ્વારિકાનો નાથ મારો બસ ને પૂરું ને અમારું આને તાળીથી વધાવો એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાળા. આટલું સારું ગાવશો તો હું કામ ધક્કો ખવડાવ્યો અમને મારા વાળા. હા પણ બહેનો માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડી દો કારણ કે હજી આવા આપણે ગીતો અહીંથી સાંભળવા છે મોજ કરવી છે. અને આજે મારી સાથે મારા કાર્યક્રમમાં એવા કલાકારો મિત્રો મેં તમને કીધું એમ કે સાચું લોક સાહિત્ય લોક જીવનના ગીતો અને વાતોને વણી અને બેઠેલા આજના સ્ટેજ ઉપર આ સાંખલા પરિવારના આંગણે મને વિશેષ આનંદ એ વાતનો થયો. ભરતભાઈ કઈ ગયા? ભરતભાઈ મને હમણાં જાણવા મળ્યું મને બહુ ગમ્યું. આપણે તો ફોનમાં 1-2 વાર વાત થઈ કે અતિશય મિત્રો સાહિત્ય સંગીત અને કવિતાને જો વધારે તમારા પરિવારમાં પ્રેમ કરતો હોય ને તો એ ભરતભાઈ કરે છે. એકવાર જોરદાર તાળીના ગણગણાથી વધાવો. હા કારણ કે શબ્દ સંભાળ કર બોલીએ અમારો કવિ લખે છે. આ એક નાનકડી વાત હોય. જોજો શબ્દ સંભાળ કર બોલીએ શબ્દ કો હાથ નહીં પાઉં એક શબ્દ હૈ ઔષધિ તો એક શબ્દ હૈ ઘાવ સાહેબ. કારણ કે પ્રિય બોલવું 90% અત્યારે માણસ સારું બોલતા જ નથી આવડતું. બોલો પાણી ભડકા થાય એવું બોલે. પ્રિય બોલવું એટલે કોને કહેવાય? પ્રિય બોલવું એટલે શું? કદાચ કોઈકને એટેક આવ્યો હોય તમે એની ખબર કાઢવા જાઓ. કેન્સર થયું હોય લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર હોય તમે એની ખબર કાઢવા જાઓ અને તમે જ્યાંથી કહો દોસ્ત માં ઉમિયા ઉપર ભરોસો રાખજે દેવાધિદેવ મહાદેવ ઉપર ભરોસો રાખજે તને વાંધો નહીં આવે. મિત્રો આવું તમે કહો ને તમે માનો કે ન માનો એના આયુષ્યના 5 દિવસ વધી જાય એને જીવન જીવવાની હિંમત મળી જાય સાહેબ. આને પ્રિય બોલ્યું કહેવાય. અને જેને કડવું બોલ્યું કોને કહેવાય? કોકને એટેક આવ્યો ને ખબર કાઢવા જાઓ પૂછો એટેક આવ્યો કે હા કે કેટલામાં કે બીજો હવે એક રહ્યો
સીધો ધડાકો થાય હો વરાજા, પછી રાહ ન જોવાની હોય. હા, નથી 90% કડવું બોલવા વાળા બોલો. ન કે એક તમને ખરેખર તમને મોજ આવી વાત કરો. અમદાવાદની વાત કરીને, અમદાવાદમાં મારી સોસાયટીમાં એક વૈષ્ણવ પરિવાર છે ભરતભાઈ. એનો છોકરો 12માં તો એનું રિઝલ્ટ આવવાનું હતું. તો એ છોકરો એના પપ્પાથી બહુ ગભરાતો હતો, બીતો હતો. એટલે એણે એના ભાઈબંધને કીધું કે એક કામ કર, મારું રિઝલ્ટ લેવા તું જાજે, અને તું રિઝલ્ટ લઈને આવીને હું મારા પપ્પા પાસે બેઠો હોઉં, અને કદાચ એક વિષયમાં ફેલ થયો હોય કાના, તો તારે કોડવર્ડ ભાષામાં આવીને એમ કહેવાનું કે એક વૈષ્ણવના જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ધીમે ધીમે આવશે, વાંધો નહીં. 2 વિષયમાં ફેલ થયો એમ કહેવાનું 2 વૈષ્ણવના જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. હા, 3 વિષયમાં ફેલ થયો તો એમ કહેવાનું 3 વૈષ્ણવના જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓલો ભાઈબંધ કે કાંઈ વાંધો નહીં. એ બરોબર રિઝલ્ટ લઈને આવ્યો ને આવડા એના પપ્પા પાસે જ બેઠો. એટલે ઓલા ઈશારાથી આમ પૂછ્યું, ઈશારાથી પૂછ્યું ને એટલે એનો ભાઈબંધ કે આખા વૈષ્ણવ સમાજના જય શ્રી કૃષ્ણ. પછી રિઝલ્ટ પૂછવા જેવું ન હોય, કારણ કે બાપુજી એક ધોરણમાં 8 વર્ષ રહ્યા હોય. હા, તમારા બાળકો બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતા હશે. હા, અમારે અમદાવાદમાં કાંઈ પછાત નથી, અમારે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે હમણાં મૂકવો પડ્યો મારે ભરતભાઈ. જો આ નીકળ્યા જો બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણાવો. હા, ઇંગ્લિશ મીડિયમ નાના બાળકોને ભણાવવા જોઈએ 100%. પણ કેવી તકલીફ થાય છે તમને કહું. હા પણ મારા ઘરની વાત કરું. મારા ઘરે મારા વાઈફ હમણાં કીધું મને કે આપણા બાબાને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકવો છે. મીડિયમ એટલે મીડિયમ. અરે મેં કીધું આ પોતે મીડિયમ છે. મને કે ના તમને ન ખબર પડે, અત્યારે સમાજ જમાનાની હારે રહેવું પડે. આપણે બાબાને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ મૂકવો છે. અરે મેં કીધું આને ભણાવશે કોણ? તને ઇંગ્લિશ આવડે? મને કે ના. મેં કીધું મને આવડે. મને કે ના. મેં કીધું આને કોણ ભણાવશે? આને ભણાવવા માટે થઈ અને જો બેન રાખું, આ ધીમે ધીમે ઉપર છે, મને ખબર છે પાવર હાઉસ માંથી પાવર હરકો નીકળે. આને જો ભણાવવા માટે બેન રાખું તો તને ન ફાવે, અને આને ભણાવવા માટે જો સાહેબ રાખું તો મને પ્રોગ્રામ ન પૂછે. હું કહી દઉં છું, તમે કહેતા નથી. બાકી 90% આમને ભણ્યા વગરના રહ્યા છો. તોય ભરતભાઈ આપણે કઈ આયલું નહીં, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકવો પડ્યો. 3 વર્ષથી રિઝલ્ટ મીડિયમ આવે છે. હા, તો 3જા દિવસે સ્કૂલમાંથી ફોન આવ્યો. મારા દીકરાનું નામ નામ જયનીલ છે ને, મારા દીકરાનું નામ જયનીલ છે. તો મને સ્કૂલમાંથી ફોન આવ્યો. મને કે જયનીલના પપ્પા બોલો છો? મેં કીધું હા. મને કે આવી જાઓ. મેં કીધું મને ખબર જ હતી આવવાનો. આમ તો બીજે જ દી આવી જાવ, 3જે દી આવ્યો. તો હું ગયો ન્યાજીનો ઓલા ટીચર બને કે આ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ છે પંકજભાઈ, તમારો છોકરો અહીં ગુજરાતીમાં બોલે છે. કાલે તમારા છોકરાને લાયનનું ચિત્ર દેખાડ્યું, એણે સિંહ કીધું, મેં ચલાવી લીધું. આજે તમારા છોકરાને મેં કેમલનું ચિત્ર દેખાડ્યું, એણે કેમલ કીધું હોત તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. એણે ઊંટ કીધું હોત તોય હું ચલાવી લે. પણ તમારો છોકરો કે હાંધીઓ કે. હા, હવે સમજાણો. તાળી પાડો લ્યો એકવાર જોરદાર મારા વાલા. આ બસ આમાં તમે થોડા ખખડતા રહેજો. એટલે મને એક તો આઘા બહુ બેઠા છો તમે બધા. હા, દેખો અમે કલાકાર બહુ પ્રેક્ટિકલ હોય ભરતભાઈ. હમણાં મારા પ્રોગ્રામમાં એક જ જણો તાળી પાડતો બોલો, એક જ જણો. મેં તું શોખીન છો? મને કે ના ના આપણે બુધાલાલ બનાવી. હા, આપણે કઈ મોડા ન પડી ગયા. તમે તો ખરેખર બહુ જાજી સંખ્યામાં છો સાંકલા પરિવાર. હા, બાકી તમે માનો કે ન માનો, મેં 2 જણામાં પ્રોગ્રામ આપ્યા છો. 2 જ જણામાં ચેતનભાઈ આપણે મોડા ન પડી. હું ઓલા ભાઈને કહું તમે 2 સમજદાર છો લ્યો, તો ઓલા ઉભા થઈને કે સાહેબ તમને સમજદાર લાગતા હોય તો અમને કાંઈ વાંધો નથી, બાકી અમે મંડપ વાળા છીએ. હા, તમે ઊભા થાવ એની રાહ જોઈ. હા ભાઈ, એકવાર હવે જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાળા. હા, એટલે તમને જ્યાં જ્યાં મોજ આવે ને તાળી પાડજો. એથી વધારે મોજ આવે તો વાહ વાહ કરજો. કારણ કે જો હું જાઉં છું સુરત એમ ઘરે કહીને આવ્યો છું, વાહ વાહ કેજો પાછા. હા, જો હું જાઉં છું સુરત સાંકલા પરિવારમાં એમ હું મારા ઘરે કહીને નહીં ગઢડા બોટાદ ને રસ્તે વાયા વિરમગામ થઈને આવ્યો છું. મુશ્કેલી થોડી થોડી સહીને આવ્યો છું, છતાંય સંભળાવા જેવી હાસ્યની વાતો લઈને આવ્યો છું મારો બાપલી. હા, તમને બધાને આનંદ કરાવવો છે, મોજ કરવી છે. ત્યારે મેં તમને કીધું કે શરૂઆતમાં થોડુંક સભાનું રૂપ થઈ ગયું. કાર્યક્રમ આપણો બહુ સરસ રીતે આજ સવારે બધા બહેનોએ મામેરામાં પણ એટલું જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે જો મોજ આવી તો અમારા બધા જ કલાકારોને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આજના કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મારા મોટાભાઈ વર્ષોથી આ ક્ષેત્રમાં ભરતભાઈ
આખા ગુજરાતની અંદર રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીજીએ જે અમર રચના લખી હતી 14 વર્ષની ચારણ કન્યામાંથી ઘણાએ સાંભળ્યું છે. એ મેઘાણીએ લખ્યા પછી આખા વિશ્વની અંદર એ ચારણ કન્યાને પ્રચલિત કરી હોય તો અમારા મોટા બાપુજી સ્વર્ગસ્થ બાલકૃષ્ણ દવે હતા સાહેબ. અમે એ પરિવારમાંથી આવ્યા અને એ ચારણ કન્યાને બાલકૃષ્ણભાઈના ગયા પછી જો કોઈ આબેહૂબ રજૂ કરી શકતું હોય તો એ મારા મોટાભાઈ કૌશિકભાઈ દવે આજના કાર્યક્રમમાં ઠેઠ અમરેલીથી આવ્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો સાહેબ. એવો જ માઢોડો ગાયક યુવાન કલાકાર જે ભજન ગાય તોય રૂડા લાગે, લગ્ન ગીત ગાય તોય રૂડો લાગે, એવી ગઝલ કવાલી ગાય તોય સારું લાગે, અને કોઈ ક્લાસિકલ બેઝ ઉપર જાય ને તોય સાહેબ મારું તમારું મસ્તક ડોલાવી દે એવો ક્ષત્રિયનો દરબારનો દીકરો, રાજા ચારણ અને વાણીઓ ચોથી નાનકડી નાર, એતા ભક્તિ ન કરે ને કરે તો બેડો પાર એવા દરબારના દીકરા એટલે મારો પરમ સ્નેહી મિત્ર ભાઈ નરેન્દ્રસિંહ મોરિયા આજના કાર્યક્રમમાં છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગરગડાથી એમને વધાવો, જેમણે વર્ષો સુધી લોક સંગીતના ગીતો ગાયા છે, ભજનો ગાયા છે અને દેશ વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી સુધી આપણી લોક સંગીતની કલા પહોંચાડી છે. અમેરિકાની ધરતી ઉપર ઘણીવાર જઈ આવ્યા છે એવા જ્યોત્સનાબેન કાપડી આજના કાર્યક્રમમાં છે. એમને પણ જોરદાર તાળીઓના ગરગડાથી વધાવો. એવા જ મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર ભાઈ સુધીરભાઈ રામી, એ પણ બહુ સારા ભજનિક છે, એમને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આ બાજુ તબલા ઉપર સાથ આપે છે મારે ભાઈ કાના ઉસ્તાદ, એને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આ બાજુ વિવેકને પણ જોરદાર તાળીઓના ગરગડાથી વધાવો. ઓક્ટોપેર ઉપર અમારા જાનીભાઈ, એમને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અને ભાઈ બેન્જો ઉપર સાથ આપે છે ઝાલાભાઈ, એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડી દો બધા જ કલાકારો માટે. ભાઈ અને બહુ સરસ મજાનું તમારું સાઉન્ડ, વાહ દોસ્ત, એને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. હા, આ માઇક ને વાઇફ બે હરખા, ગમે ત્યારે બગડે. જો હું અડધું બોલે અડધું તમે પકડી લેજો હો. હા, માઇક અને વાઇફ બે હરખા, ગમે ત્યારે બગડે, પણ આમાં બંધ કરવાની સ્વિચ આવે, તમે ઉપાડી લેજો હો મારા વાળા. વરજા બે રખાય. મોઢું અમુક ને સમજાય. આ બગડી જાય તો આ રિપેર થાય, ઓલા મેળ ન પડે હો ભાઈ. હા, એ આ નો હાવ નો લે તો આને ભંગારમાં દેવાય. વાહ, એમ આ ખૂબ દુખ્યો માણસો હશે હો બધા. અમને તો ભાઈ અમારું કામ જ કલાકારનું આ છે, અમે ગોતી લઈ હો મામા ગમે લેતી. મારી સોસાયટીમાં ભરતભાઈ હમણાં એક જણો જમવા બેઠો હતો, એની પત્નીને કે રોટલી પીરસતી હતી, ગરમ ગરમ રોટલી પીરસતા હતા ઓલા બેન, એમાં રોટલીમાં ઘી નો ચોપડે. એટલે આવડે કે ઘી ચોપડ શું કોરે આપે, ઘી ચોપડ 2-3 વાર કીધું. હવે અઠવાડિયાથી ઓલા બેને ઘી મગાવ્યું, આ લાવતો નતો, તોય પાછો કે ઘી ચોપડ. અને ઓલા 2-3 વાર કીધું ને, બેનનો સ્વભાવ ભાઈ ગરમ હોય, કોકના હોય ગરમ. બેનનો બાટલો ફાટી ગયો, મગજ ગયો હાથમાં, હાણચી આવી, હાણચી લઈને ભર દઈને ઓલાને કપાળમાં મારી હો સીધી. કપાળમાં ઢીમડું થઈ ગયો. ઢીમડે હાથ ફેરવતો મને મળ્યો. મેં શું થયું? મને કે પંકજ ઢીમડો ઉપડી ગયો. ભરતભાઈ મેં વળી સલાહ દીધી, મેં કીધું ઘરે જઈને ક્યાંક ઘી બી લગાડ, આ સમજાણું પાડો લ્યો ઠેઠ સુધી. મને કે આ ઘી તો ઢીમડા ઉપાડ્યા છો ભાઈ. આ ખરેખર જો આ મોબાઈલ વરાજા, હા તમે વાપરતા હશો. હા, મેં અમારી સોસાયટીમાં એક છોકરાની હગાઈ થઈ ને, સાંભળજો વરાજા માટે, ખાલી વરાજા માટે સાંભળજો. વરાજા એક અમારા છોકરાની સગાઈ થઈ, ફોન લઈને ધાબે ગયો, કાના ફોન લઈને ધાબે ગયો, રાતે ઈ જાતો જ હશે ભાઈ, બધાય ગયા હોય, હું ગયો તો ભાઈ. ધાબે ગયો, ધાબે જઈને એટલે હું વાહવાઈ ગયો, આપણે બીજું કંઈક મટીરિયલ મળે એટલે બીજું કઈ મારો ઈરાદો નતો યાર. પાછળ ગયો તો ઓલા ફોન લગાડ્યો, હાલો બકા તું બોલ, બસ છો બકા, આકાશમાં ચંદ્રમા અને ચંદ્રમામાં તું. એટલે મેં કીધું અમાસ છે, અમને આકાશ નથી દેખાતો ને ચંદ્રમા, એમાં ઈ બધી દેખાવા. પણ આ તો બે પક્ષ એવું જોઈએ ને પછી વરાજા. હા, સામે નીચે અમારે એક છોકરીની હગાઈ થઈ હતી,
ઈ ઓલી રસોડામાં રોટલી કરતી હતી ને એમાં વારી પાસેથી હું નીકળ્યો કે એ સાંભળો ને તો હું ફેર્યો બરોડો આપને કોઈ આવું કે નહીં કોણે કીધું તો એ આમ ઓલી ફોનમાં વાત કરતી કરતી રોટલી કરતી હતી એ કે એ સાંભળો ને તો મને શાકમાં દેખાવ તમને દાળમાં દેખાવ તમને ભાતમાં દેખાવ તો મેં કીધું બેન શાકમાં દાળમાં ભાતમાં દેખતો હોય તો ધણી નહીં હોય ધનેડું હોય છે મેં કીધું કાઢી નાખ્યા ને હુપડાથી હા નકર હેરાન થાશ હા પણ વરરાજાની મજા છે એક વરરાજાની છેલ્લી વાર હું એની મજાક નથી કરતો આ તો આપણા બધા અનુભવ શેર કરું છું વડીલો મારી હારે રહેજો આમાંથી ગામડામાં રહ્યા હોય ને ભરતભાઈ એને ખબર હોય હા આપણે શહેરની તો આખી વસ્તુ અત્યારે અલગ જ છે બાકી વરરાજાનો ગામડામાં જે 3 દિવસ ઠાઠ હોય ખલાસ થાય મેં તો જોયેલું છે અદ્ભુત એનો 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 ઠાઠ ને એનો પાવર કેવો હોય મોરી હા વરરાજા માટે સવારમાં ગરમા ગરમ ગાંઠિયા અને આખી કીટલી ભરીને ચા વરરાજાને જેટલી પીવી હોય એટલી આપણે બધાને એક એક રકાબી મળે વરરાજાને માટે જેટલી પીવી હોય એટલી એ ગરમ ગાંઠિયા 2-3 કપ ચા પીવે વરરાજા માથે 120નો માવો ચડાવે અને પછી વરરાજા તૈયારી કરે શેની જંગલની હા બરોબર ત્યાં વેસ્ટર્ન નો હોય ગામડામાં એક જ સિસ્ટમ હોય ખેતર સિસ્ટમ એ વરરાજા બરોબર નીકળે પણ વરરાજા લોટા બોટા ન ઉપાડે આગળ અણવર લોટો લઈને હાલતો હોય પાછો હા એકવાર બતાવો તાળીથી બતાવો યાર એલા ન્યા અટકે તું તો સમજ્યા યા એ સાચી તમારી હું એને અલગ છે હો આખી ન્યા અટકે તો ભરતભાઈ બરોબર છે ઢોલી આગળ પાછો ઢોલ વગાડતો જાય અને આખું ગામ જોવે ઠીક વરરાજા જાય છે લ્યો હા એવો વરરાજાનો ઠાઠો બાકી અત્યારના તો ગીતોય ભૂકા કાઢી નાખે ને હા વરરાજાના અત્યારે ગાના કેવા ગીતો છે કે વીરને જરે ભરેલા તાલીનો તાલ આપો મારવા એવા પણ આ બધા આપણા લગ્ન ગીતો અને ફટાણા હું થોડોક ફાસ્ટ એટલા માટે ભરતભાઈ જાઉં છું કે આપણે બને ત્યાં સુધી બધા કલાકારોનો લાભ મળે બધાને આપણે સાંભળવા છે પણ મારી આજે એવી ઈચ્છા છે કે ભાઈ જૈનિશના લગ્ન પ્રસંગે એટલા બહેનો માતાઓ બેઠા છે પરિવાર બેઠો છે નાના નાના દીકરા દીકરીઓ બેઠા છે ત્યારે મિત્રો આ જ પરિવારમાં આજે અહીંથી મને એક બહુ સરસ વાત કહેવામાં પણ આવી છે મેં તમને કીધું કે લોકસંગીતના સાચા કલાકારો આજે આપણા સ્ટેજ ઉપર છે ત્યારે મારે કૌશિકભાઈને વિનંતી કરવી છે કે ઈ ઝવેરચંદ મેઘાણીની સત્ય ઘટના ચારણ કન્યા સાંભળવી છે ને એકવાર બધા જોરદાર તાળીઓ વગાડો મારવાના કારણ કે આ ઠંડીમાં મિત્રો આ ચારણ કન્યા જેવા પ્રસંગો અત્યારે બહુ જરૂરી છે કારણ કે મારી તમારી દીકરી એમ કે બાપુજી હું રાતે ત્યાં નહીં જાઉં એમ કે આપણી દીકરી ઘરની દીકરી એમ કે પપ્પા હું રાતે ત્યાં નહીં જાઉં મને બીક લાગે આવું કહેવા વાળી દીકરીને ખાલી આ ચારણ કન્યા સંભળાવી દો કે સાહેબ એક 14 વર્ષની દીકરી જો ડાલા માથા હાવજને બગાડી મૂકતી હોય તો કોની તાકાત છે તમારી સામે કોઈ મીઠ માંડી શકે સાહેબ તો એ મેઘાણીની ચારણ કન્યા આજે આપણે સંગીતમાં કાનાભાઈ અમને એવા ઉસ્તાદો મળ્યા છે ત્યારે સીધી ચારણ કન્યા આપણે સંગીતમાં કૌશિકભાઈ પાસેથી સાંભળી એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગણગણાથી વધાવો કૌશિક